स्वागत। आज आमे एक बहुत सुंदर विषय रे कथा हेबा। नमस्कार। आमे आज ओडिया साहित्यर जड़े महान स्रष्टा स्वभाव कवि गंगाधर मेहेरंक कथा कहिबा आ तांकर एक अति प्रसिद्ध कविता अर्घ्यथाळी। हाँ, अर्घ्यथाळी एक असाधारण सृष्टि। आम पाखरे किछि समीक्षा किछि विश्लेषण अछि जाहाकु नै आमे ए कवितार गभीरता को टिक्के बुझिबाकु चेष्टा करिबा। निश्चय आमर चेष्टा रहिबो केवल भावार्थ नुहे माने ता भितरे थिबा कथा सहित एहार शैली प्रतीक आउ आजि दिन रे हा कोन महत्व अछि से सब देखिबा। हाँ, अर्घ्यथाळी शब्दटा शुणिले तो लागे साधारण कथा। एकदम देवतांग पाखरे जो भोग थाली रखा जाए किंतु गंगाधर एई साधारण जिनिसकु नै जेउ दार्शनिक स्तरकु नै जाइछंती सेइटा ही आश्चर्य। आपण एकदम ठीक कहले। आमे साधारणतः पूजा कहले कोन भाबू फूल चंदन भोगराग ए सबु। हाँ, किंतु अर्घ्यथाळी आरंभरू ही गोटे बड़ प्रश्न पचारुछि भगवान को पाई प्रकृति रे कोउटा सबुठु दामी अर्पण कोन उत्तर दैचंती कवि। आउ सेई उत्तरटा ही पूरा कवितार माने प्राण केंद्र। कवि बहुत स्पष्ट भावरे कहउचंती प्रकृत अर्घ्य किछि बाहर जिंस नुहे जेमिति कि सुण रूपा फूल। हाँ, से सबु गौण मुख्य जिंस सबुठु भल अर्घ्य होउछि आम भितरर गुण आमर आंतरिकता। आच्छा, आंतरिक गुण जेमिति कि निर्मल भक्ति बिना कपटरे पूरापूरी निस्वार्थपर सेवा आउ सबुठु बड़ कथा भल नैतिक आचरण। नैतिक आचरण एटा टिके बुझेबे कि कोउ नैतिक गुण उपरे कवि गुरुत्व देउछंती। देखंतु मुख्यतः चारिटा कथा सत कहिबा माने सत्यनिष्ठा सचोट खेबा हृदय रे दयाभाव रखिबा आउ गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा आम विचार आम चिंताधारा शुद्ध हेवा दरकार। विचारर शुद्धता। हाँ, आउ एटा माने से समय पई बहुत बड़ कथा कारण सेतेबेले जो बाह्य आडंबर कर्मकांड चलीथिला पूजापाठ नारे तकु एक प्रकार चैलेंज कला भली। एकदम कवि सीधा कहउचंती बाहरर देखाणिया कामठू भितरर सत्य भल पाइबा करुणा ए सबु भगवान को पाखरे बेसी ग्रहणीय। बा एटा प्रकृतरे बहुत गभीर कथा। एहार माने तो धर्म खाली पूजा घरे सीमित नुहे ना ना आमर प्रतिदिनर काम आम चिंता आम व्यवहार सबुथिरे अछि। आउ एठी बोधुए से अर्घ्यथाळीर जो प्रतीक कथा आपण कहुथिले सेटा आहुरी स्पष्ट हेउछि। निश्चित भावरे देखंतु गंगाधर एठी गोटे बहुत बढ़िया काव्यिक कौशल करिसंती। से जो भौतिक जिंसटा से थाळीटा हाँ, से भोग थाळी ताकू गोटे शक्तिशाली रूपक बा सिंबल कर दैछंती। ए थाळी आउ खाली जिंस रखिबा पात्र नुहे एइटा आमर पूरा नैतिक जीवनर प्रतीक हे जाइछि। आमर जेते सबु भल काम भल भावना से सबुर मिश्रण हेउछि ए थाळी। ओहो जिंसटा थाळी भितर नाही आमर नैतिक जीवनटा ही सेई थाळी बुझिले। बा बहुत सुंदर भाबरे कहिले। एमिति देखिले तो कवितार पूरा अर्थ ही बदली जाउछि। तेबे चलंतु एहार भिन्न भिन्न दिगकु टिके भलकी देखिबा। जेमिति कि आध्यात्मिक भक्ति कथा कवि केमितिका भक्ति चाहुछंती। कविंग कहिबा कथा हैला ईश्वर किछि बाहर जिनिसर भोकिला नुहंती तांकु दरकार गोटे एमिति हृदय जोटा माने पूरापूरी निष्कपट प्रेमरे भरा। हाँ, गभीर विश्वास आउ पूरापूरी समर्पण भाव एइटा किछि देखै हेबा भलिया भक्ति नुहे बरं एकदम नीरव गभीर आत्मिक संपर्क। अच्छा आउ एई गभीर भावनाकू कवि एते सरल भाषारे कहिसंती लागिबो जेमिति गोटे प्रार्थना तांको शब्दगुड़िक निजे ही गोटे भक्ति भाव सृष्टि करुछि। हाँ, सते जेमिति कविताटा निजे गोटे प्रार्थना भारी सुंदर। एहा सहित आमे प्रकृति कथा भी टिके कहिबा। कवितारे प्रकृतिरे कोन स्थान अछि। गंगाधर तो प्रकृति प्रेमी कवि से प्रकृतिकू ईश्वरंकर गोटे बड़ सृष्टि गोटे दान भावरे देखिचंती। फूलर बास्ना फलर मिठा नईर शब्द हाँ नदीर कलकल शब्द बणर सबुजिमा ए सबु भितरे से ईश्वरंकु देखिचंती। कविंक मतरे आमे जेतेबेले ए प्रकृतिर सुंदरताकू उपभोग करूछु आउ सेथिपाई से सृष्टिकर्तांकू धन्यवाद देउछु सेटा भी गोटे प्रकार अर्पण। एकदम सेतिके नुहे कवि ए प्राकृतिक जिनिसगुड़िकू प्रतीक भावे भी व्यवहार करिसंती नैतिक गुणगुड़िकू बुझेइबा पाई। ओहो केमिति जेमिति फूलर निर्मलता कि आलुअर पवित्रता एसबु बाहर सुंदरता सह
ଭିତରର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ସେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ହଁ, ଠିକ୍। ଆଉ ଏଇ କଥା ଆମକୁ ପୁଣି ସେଇ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ କହିଲେ ସତ୍ୟ, ଦୟା, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏଇସବୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଘ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଗୁଣ, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ହବନି, ଦେଖି ହେବନି, ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଅର୍ପଣ କରାଯିବ? ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କବିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଅର୍ପଣ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂଜାବେଳେ କରିବାର ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତିଟି କାମରେ, ପ୍ରତିଟି ଚିନ୍ତାରେ, ଆମର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବା କଥା। ଓହୋ! ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୟା ଦେଖାଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ କାମରେ ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟ ରହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛେ। ମାନେ ଆମ ପୁରା ଜୀବନଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହଁ, ଆମେ ଆମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ କାମ ଆଉ ଭାବନା ଦେଇ ସଜଉଛେ। ଆହାର ଅର୍ଥ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ସାଧନା, ଗୋଟେ ପୂଜା ହୋଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। କିଛି ସମାଲୋଚକ କହନ୍ତି ଯେ ଏ କବିତାରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାବନା ବି ଅଛି। ଏ କଥା କେତେଦୂର ଠିକ୍? ହଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ଯୋଉ ସମୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ୁଥିଲା। ହଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ସମୟ ପାଖାପାଖି। ଠିକ୍। ତେଣୁ କିଛି ବିଶ୍ଳେଷକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କବିତାରେ ଯୋଉ ସେବା କି ନିଷ୍ଠା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶ ବା ମାତୃଭୂମିର ସେବାକୁ ବି ବୁଝାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା, ଏଇଟାକୁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅର୍ଘ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏମିତି ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କବି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ, ତାହେଲେ କବିତାଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ, ତାକୁ ବି ଯୋଡୁଛି। ହଁ, ସେଇଆ। ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ। ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏହାର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା, ସେଇଟା ପୂରାପୂରି ସାର୍ବଜନୀନ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ କହିବା, ଭଲ ପାଇବା, ଦୟା କରିବା, ସେବା କରିବା, ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା, ଏସବୁ କ'ଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର କଥା? ନା, ନା, ଏସବୁ ତ ମଣିଷପନାର ମୂଳ କଥା। ଏକଦମ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମାନବିକତାର ମୂଳଦୁଆର। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ମାନୁଥାଉ ବା କିଛି ବି ନ ମାନୁଥାଉ, ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳିର ମୂଳ ଭାବନା ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ଏହାର ଆବେଦନ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ, ସବୁ ସୀମା ପାର କରି। ଏତେ ଗଭୀର କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ଦର୍ଶନକୁ କବି ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ କେମିତି କହିଦେଲେ? ଏହା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଆଉ ଶୈଳୀର ତ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିବ। ଅବଶ୍ୟ, ଏଇଟା ତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବିତାର ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥା। ସରଳ ଭାଷାରେ ଗଭୀର କଥା। ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳିର ଭାଷା ଦେଖିବେ ପୁରା ସହଜ, ସରଳ, ହଁ, ବୁଝିହେଲା ଭଳି। କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସରଳ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଜୀବନର ବଡ଼ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହାର ସଙ୍ଗୀତମୟତା। ସଙ୍ଗୀତମୟତା ସେଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି? ଆପଣ ଯଦି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବେ କି ଶୁଣିବେ, ତାର ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ଅଛି, ଯୋଉ ମିଳନ ଅଛି ପଦ ଶେଷରେ, ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ହଁ, ତାଳଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ମିଠା ଲାଗେ ଯେ ମନେ ହେବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଜନ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତିମୟତା ଅଛି ନା, ଏଇଟା ଖାଲି କବିତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇଟା କବିତାର ଭାବକୁ ସିଧା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ତିଆରି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କବିଙ୍କ କଥା ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଏମିତି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଆପଣ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତୀକ ଆଉ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କଥା। ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ତ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ହେଲା। ହଁ, ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଭଳି? ହଁ, ଅନେକ ଅଛି। କବି ତ ପ୍ରକୃତିରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଫୁଲ। ଫୁଲ କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ? ନାଇଁ, ତା ଭିତରେ କୋମଳତା ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ଅଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ ବି ଅଛି। ସେମିତି ଆଲୋକ। ଆଲୋକ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଜ୍ଞାନର, ସତ୍ୟର, ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିବାର। ହଁ, ଆଉ ପାଣି। ବା ଜଳ, ନିର୍ମଳତାର ପ୍ରତୀକ। କବି ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଚାରିପାଖର ଜଣାଶୁଣା ଜିନିଷ, ସେଇ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉଛି, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।
ଏଇଟା କବିତାର କାବ୍ୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତ ସତରେ ଲାଗୁଛି ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ଖାଲି ଗୋଟେ କବିତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଯଦି ଆମକୁ ଏହାର ମୂଳ କଥା ବା ସନ୍ଦେଶକୁ ଦ୍ୱିପଦରେ କହିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ କ'ଣ କହିବା? ମୂଳ କଥାଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରକୃତ ପୂଜା ବା ଧର୍ମ କିଛି ବାହାର କାମରେ ନାହିଁ, କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, କି ଦାମୀ ଜିନିଷ ଦେବାରେ ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ ଅଛି ତାହେଲେ? ଏଇଟା ଅଛି ଆମ ଭିତରର ଭାବନାରେ, ଆଉ ଆମର ନୈତିକ କାମରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ହୃଦୟର ନିର୍ମଳତା ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ସଚ୍ଚୋଟତା। ହଁ, ଖାଲି ପୂଜା କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରା ଜୀବନଟାକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ପୂଜା ଭଳି କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ସେଇଟା ଶିଖଉଛି ଏ କବିତା। ଠିକ୍। ଏ ଯୋଉ ଜୀବନ ପୂଜା କଥା କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ କବି କୋଉ କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟା ଦିଗକୁ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା ଦରକାର, ମନ ଦେଇ କରିବା। ହଁ, ସିନ୍ସିଆରିଟି ଇନ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମ ଚିନ୍ତା, ଆମ ମନ ଭିତରର କଥା ସବୁବେଳେ ନିର୍ମଳ, ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଥଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟରେ, ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁ ମଣିଷ ପାଇଁ, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା, ଦୟାଭାବ ରହିବା କଥା। ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟାସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ, ସବୁବେଳେ ସତ ବାଟରେ ଚାଲିବା, ଆଉ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା। କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ସର୍ଭିସ୍। ବାଃ! ଏଇ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳିକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସଜେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏ କବିତା ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖେଇବା ଭଳି। ନିଶ୍ଚୟ। ଏଟା ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବା ସେ କଥା କହୁନି, ବରଂ ଗୋଟେ ଭଲ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିହେବ ତାର ରାସ୍ତା ଦେଖଉଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୈତିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗାଇଡ୍ ଭଳି ଆମକୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସିବା ଆଜିର ସମୟ କଥାକୁ। ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ଦୁନିଆ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ବସ୍ତୁବାଦୀ। ହଁ, ଆଉ ବହୁତ ଦେଖେଇ ହେବାର ଯୁଗ। ଠିକ୍। ଏମିତି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଏ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା କବିତା, ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କେତେ? ଏହାର କଥା କ'ଣ ଆଜି ବି କାମ ଦେବ? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଯୁଗରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କମିନି, ବରଂ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ସଫଳତା ମପା ହେଉଛି କେମିତି? କାହା ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି, କିଏ କୋଉ ବଡ଼ ପଦରେ ଅଛି, କିଏ କେତେ ପପୁଲାର, ଏସବୁ। ହଁ, ବାହାର ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ। ହଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିତରର ଆନ୍ତରିକତା ବଦଳରେ ବାହାରର ଦେଖାଣିଆପଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଏ କବିତା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଜୀବନର ଅସଲ ମୂଲ୍ୟ ଏସବୁ ବାହାର ଜିନିଷରେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଭିତରର ଭଲ ଗୁଣରେ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଭଳି ଶୁଭୁଛି। ଆମକୁ ବାହାର ଚାକଚକ୍ୟର ମୋହରୁ ବାହାରି ଅସଲ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ କହୁଛି। ହଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ସେଇଆ। କଥାଟା ଏମିତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ମଇଳା ପାତ୍ରକୁ ବାହାରୁ ଯେତେ ସୁନା ରଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଭିତରଟା ତ ମଇଳା ରହିବ। ହଁ, ଭିତରର ଜିନିଷ ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବନି। କବି ସେଇ ଭିତରର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ହିଁ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଯୋଉ ନୈତିକ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ହଁ, ସେସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳିର ବାର୍ତ୍ତା, ମାନେ ଭିତରର ଶୁଦ୍ଧତା, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେବା, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସତ କହିବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ବି କମିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଟା ଚିରନ୍ତନ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ତିଆରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଦିନ ମଣିଷ ସମାଜ ଅଛି ଆଉ ସତ୍ୟ, ସେବା, ଶୁଦ୍ଧତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେତେଦିନ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଆଜି ଏ କବିତାର ଅନେକ ଦିଗ ଉପରେ କଥା ହେଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟେ ଭଲ କବିତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତି, ନୈତିକତା, ଗଭୀର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆଉ ତା ସହିତ ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟିକ ସୁନ୍ଦରତା, ସବୁର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାକୁ ସେ ଏତେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ପଣ କିଛି ଦାମୀ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଦୟା ଆଉ ସେବାରେ ଭରିଦେବା, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୂଜା। ଆମର ନୈତିକ ଜୀବନଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି। ଏକଦମ ସଠିକ୍ କହିଲେ।
ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏ ଆଲୋଚନା କବିତାଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ନିଜ